बंधु माने कौन आपण जानिछंती जेतेबेले भगवान आपणको घरे बास करंती सेतेबेले आपणको एही सब शुभ संकेत मिली थाए। तेबे बंधु माने जदि आपणको प्रतिदिन सखाळे एही सब संकेत मिले तेबे आपण बुझी जिबा उचित जे भगवान आपणको घरे पूर्वरु ही बास करि सारिछंती। तेबे सेही सब शुभ संकेत गुडी को कोन आज आमे एहा उपरे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने जदि आपणको घरकू एही सबु जीवजंतु आसंती तेबे आपण बुझी जांतु जे माता लक्ष्मींकर आगमन हेबाकू जाउची। स्वयं माता लक्ष्मी आपणको घरकू विराजमान करियाकू आसुछंती। वास्तुशास्त्र अनुसार एही सबु संकेत बा एही सबु जीवजंतु आपणको घरकू आसंती बा आपणको गृहरे बास करंती तेबे एथुरु आपणको जणा पड़ी थाए जे आपणकर भाग्य चमकिबाकू जाउची एवं आपणकर कर्म मध्य बदलिबाकू जाउची। जेउ गृहरे किंबा जेउ गृहर आखपाखरे एही सबु जीवजंतु माने बास करिबाकू लागंती सेही गृह रे खुशी एवं सुख समृद्धि आसी थाए कारण एही माने माता लक्ष्मी कर स्वरूप होइथांती। तेबे बंधु माने जदि एही जीवजंतु आपणको घरकू आसुछंती किंबा आपणको घरे आसी रहिबाकू लागुछंती तेबे आपण बुझीजिबा उचित जे माता लक्ष्मी आपणको उपरे बहुत अधिक प्रसन्न अछंती एवं अति शीघ्र ही माता लक्ष्मी आपणको गृहकू आगमन करिया पई जाउछंती। तेबे जेउ घरे माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद रही थाए सेही गृह रो आखपाखरे एही सबु जीवजंतु एवं एही सबु कीटपतंग निश्चित भाबरे देखिबाकू मिली थाए। तेणु आपणकू एही सबु जीवजंतु मानकू चिन्हिबा अत्यंत जरूरी अटे कारण आपण आपणकर जणातारे हो किंबा अजणातारे हो एही जीवजंतु को जदि कष्ट दियंती किंबा मारंती किंबा तांको आपण घरु बाहर करि दियंती तो माता लक्ष्मी आपणको उपरे क्रोधित होई जाई थांती जहा द्वारा आपणकर जीवन रे अनेक गुड़ाए समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी थाए। सेथिपाई जदि आपणको घरकू एपरि किछि जीवजंतु आसंती तेबे एथिरु एहा जणा जाए जे एबे आपणकर भाग्य उदय हेबा पई केही भी अटकाई पारिबे नाही एवं आपणकर खराब समय रो अंत होई भल समय आरंभ हेबाकू जाउची। तेबे बंधु माने चलंतु जानिबा सेही सबु कीटपतंग एवं जीवजंतु मानक विषय रे। तेबे प्रथम रे होउची चुचुंद्रा। बंधु माने चुचुंद्रा को तो आपण माने केबे ना केबे निश्चय देखिथिबे। साधारणतः चुचुंद्रा दिन अपेक्षा राति रे अधिक देखा जाई थाए। केते थर आपणकू दिन रे मध्य देखा जाई थाए। चुचुंद्राटी मूषा भड़ी ही देखिबाकू होई थाए किंतु तार नाकटी मूषा ठारू अधिक लंबा होई थाए। जदि चुचुंद्रा आपणको घरकू प्रवेश करिबा समय रे आपण ताकू देखंती किबा चुचुंद्रा आपणको घरकू प्रतिदिन प्रवेश करिवे तेबे आपण बुझीजिबा उचित जे दुनियार एपरि कोनोसी शक्ति नाही जहा आपणकर भाग्यकू बदलैबारे अटकाई पारिबो। चुचुंद्रा आपणको घरकू प्रवेश करिबा एकथार संकेत देई थाए जे माता लक्ष्मी आपणको उपरे बहुत अधिक प्रसन्न अछंती एवं तांकर असीम कृपा आपणको उपरे वर्ष हेबाकू जाउची। एहा सहित जदि चुचुंद्रा कोनोसी व्यक्ति चारिपाखरे बुलुथाए तेबे सेही व्यक्तिंकर जीवन रे बहुत अधिक सफलता पाई थाए। आपण देखिबे हठात करी जदि चुचुंद्राटीए आपणकर चारिपाखरे बुली आसीबो तो आपणकर भाग्य चमकिबारे आपणकू केही भी अटकाई पारिबे नाही। तेबे एपरि जदि आपणको सहित केबे भी होउची किंबा आपण केबे भी चुचुंद्रा को देखुचंती तेबे सेही व्यक्ति दिन रे 2 गुण एवं राति रे 4 गुण सफलता अधिक हासिल करिथांती। द्वितीय रे होउची जदि आपणको घरकू किंबा आपणकर छात उपरकू पेचा आसी थाए तेबे एहाकू बहुत शुभ संकेत बोली माना जाई थाए। बंधु माने आपण माने तो जानिथिबे माता लक्ष्मींकर सबुठारु प्रिय पक्षी होउची पेचा। पेचा होउची माता लक्ष्मींकर वाहन तो पेचा आसीबा द्वारा आपणको गृहरे धन धान्य रे वृद्धि होई थाए। अर्थात जदि आपणको घरर छात उपरे पेचा आसिकी बसी जाए
ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ବା ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ପେଚାକୁ ଆପଣ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ଉପରେ ପେଚା ବସିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘର ନିକଟରେ ପେଚା ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କେବଳ ଦୀପାବଳି ଦିନ ହିଁ ଯଦି ଆପଣ ପେଚା ଘର ଉପରେ ବସିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘରେ ପେଚା ବସିବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ସୁନେଲି ପ୍ରଜାପତି ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଧରି ନିଜ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ସୁନେଲି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଏମିତି ପ୍ରଜାପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ସେହି ପ୍ରଜାପତି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସାତରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଜାପତି ଘରକୁ ଆସିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଆଗମନର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାପତିର ଆଗମନକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଜାପତି ଘରକୁ ଆସିବା ଘରେ ଧନ ଏବଂ ଖୁସିର ଆଗମନର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସର୍ବଦା ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଦାରିଦ୍ରତାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କୁବେର ମହାରାଜାଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା ଘରର ଛାତ ଉପରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶୁଆ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମନାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଶୁଆ ଦେଖିକି ଯିବା କୌଣସି କାମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଆ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେହି କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସମୟରେ ଶୁଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଝିଟିପିଟି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଝିଟିପିଟିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଝିଟିପିଟିକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ ଝିଟିପିଟିକୁ ନିଜ ଗୃହରେ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଝିଟିପିଟିକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝିଟିପିଟିକୁ ମାରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏମିତିରେ ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖିବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଝିଟିପିଟି ଏକା ସାଥିରେ ଦେଖାଯିବା ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ 3ଟି ଝିଟିପିଟିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବା ଏକାଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଧନୀ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଞ୍ଜ କାଟି ଯାଇଥିବା ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କୁବେର ମହାରାଜାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ବିଶେଷ କରି କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୁହଁ କରି
ତାର ଭଜନକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କର କୌଣସି ମେଳା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଯେପରି ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ନ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଆଘାତ ନ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଟା କିମ୍ବା କିଛି ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସପ୍ତମରେ ହେଉଛି ମୂଷା। ମୂଷା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆଣିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୂଷାକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ମୂଷା ରୁହେ, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ମୂଷାକୁ ନ ମାରି ତାକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଘରୁ ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ମୂଷାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ମୂଷା ଯେଉଁ ଘରେ ରୁହେ ବା ରହିଥାଏ, ସେହି ଘରେ ଦୁଃଖ, ପୀଡ଼ା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ମୂଷା ଦେଖାଯାଏ, ସେହି ଘରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବେପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୂଷାକୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ମୂଷାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ମୂଷା ରହିଥାଏ, ସେହି ଗୃହରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ। ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀକୁ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ କିମ୍ବା ଘରେ ଆସି ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଜର ବସା ବନାଇ ନେଇଥାଏ, ତ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ବେପାରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତଥା ଏହା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ନୂଆ ବାହନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, 9ରେ ହେଉଛି ପାରା। ପାରା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ପାରା ତାର ବାସା କରିଥାଏ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେହି ଗୃହ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନାକାରୀ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଏହି 9ଗୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବେ। ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।